नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ओम एज्युकेशन चैनल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे आ विडियो में 6 जान्युआरी रोज लेवानार एकम कसोटी अंतर्गत धोरण 6 में जे गुजरातीनुं पेपर है ए पेपरनी तैयारी माटेनुं जे आपणे प्रश्न बेंकनी वात करता होय पण ए प्रश्न पेपर है आ स्व अध्ययन पोथीमांथी पूछातुं होय छे। तो आज आपणे स्व अध्ययन पोथीनुं संपूर्ण सोल्यूशन करशुं जेथी करीने तमने वधारेमां वधारे मार्क आववानी शक्यताओ रहेली छे। चालो आपणे पाठ नंबर 5 टेकरी खसी मम्मी हसी आ पाठनुं सोल्यूशन करीए। प्रश्न नंबर 1 में आपेलुं छे नीचेनी काव्य पंक्ति वाँचीने प्रश्नना जवाब लखो। काव्य पंक्ति वाँचवानी छे ने एना आधारे प्रश्नना जवाब लखवाना छे। पहलो प्रश्न छे कविए टेकरीने केवी कही छे केम? तो टेकरीने कविए आळसूनी पीड़ कही छे कारण के ते एक ज जग्याए बेठी छे। आगळनो प्रश्न जोईए। प्रश्न बीजो छे पवन शुं करवा बेठो छे? तो पवन पोरो खावा एटले के थाक उतारवा माटे आराम करवा माटे बेठो छे। नंबर 3 टेकरीने थाक खंखीरी नाखवानुं केम कह्युं हशे? कारण के टेकरी साथे झालको दा रमवुं हतुं, तेनी साथे लीलाछम मैदानोमां दौड्युं हतुं એટલા માટે કહ્યું હશે। નાખ પથ્થરની સાંકળોને તોડી એટલે કે આ પંક્તિને વાક્ય રીતે લખો તો પથ્થરની સાંકળોને તોડી નાખ। નંબર 4 ઘાસલ મેદાનો એટલે કેવા મેદાનો? ઘાસલ મેદાનો એટલે જેમાં લીલુંછમ ઘાસ હોય, ચારે બાજુ હરિયાળી હોય તેવા મેદાનો। તો આ રીતના કવિતાના પ્રશ્ન લખવાના છે। પ્રશ્ન નંબર 2 માં છે ફકરો વાંચીને આવતા જોડિયા શબ્દ અલગ તારવીને તથા બીજા બે અન્ય જોડિયા શબ્દો તમે ઉમેરી ઉદાહરણ મુજબ વાક્ય બનાવો। અહીં શબ્દમાંથી થોડું ઘણું તો ભૂખ લાગી હતી એટલે રાગનીએ થોડું ઘણું ખાઈ લીધું। તો આવા શબ્દ હોય એ શોધીને લખવાના છે। તો અહીં આપેલા છે એવા શબ્દ નાચતી કૂદતી, ઉથલ પાથલ, વહેલા મોડું, सारू नरसुं। तो आवा शब्दों ने तमारे शोधवाना छे ने तेना वाक्य बनावाना छे। तो नर्मदा नदी पोतानी पथ पर नाचती कूदती आगळ वधे छे। उथल पाथल बाळकोए घरनी बधी वस्तुओ उथल पाथल करी नाखी। वेला मोडुं अमारे घरे आववामां वेला मोडुं थशे। सारू नरसुं तेणे सारू नरसुं जोया वगर हा पाड़ी दीधी। तो आ रीतनो जवाब लखी शकाय। आगळ छे प्रश्न नंबर 3 में छे फकरो वाँचीने तेना आधारे उदाहरण मुजब प्रश्न बनावीने लखो। विद्यार्थी मित्रों नानकड़ी डायरी में पेरेग्राफ आपेलो छे एना आधारे नानकड़ी डायरी में शुं लखेलुं हतुं तो एवा बीजा प्रश्नों बनता होय तो डायरी पर केवुं कवर हतुं, फोटो क्या हतो, डायरी में कोनो फोटो हतो, शुं आखी डायरी भरेली हती। तो आ रीतनो आपणे प्रश्न बनावी शकीए छीए। पाठ्यपुस्तक पाना नंबर 77 पर आपेला विभाग हवे शुं थशे? तेमना क्या शब्दों तमने अजाण्या के अपरिचित लाग्या ए शब्दों की यादी नीचे करो। ए शब्दों अर्थ घरना वडीलों के शिक्षक की मदद थी जाणो। ए शब्दों पैकी कोईपण 5 शब्दों उपयोग करीने वाक्य बनावो। लाइसेंस, सरकाववुं, फेंकवुं, मिजाज, विस्मय। तो आवा शब्द लखीने ए पूछीने तमारे सामे शुं छे ए आपणे एनुं एक एक वाक्य लखवानुं छे। तो अहीं वाक्य आपेला छे तेनो अभ्यास करी लेजो। एना पछी आपेलुं छे प्रश्न नंबर 5 नीचेना शब्दों मोटेथी बोलो ने एमानो पहेलो अक्षर बोलती वखते मोढामां कयो भागनो उपयोग थाय छे ते सामेना खानामां लखो। गोटलो गो, गो बोलवा जईए तो गळुं अने जीभ। षटकोण तो स तो गळुं अने जीभ। सरस तो गळुं अने जीभ। छाजलीमां छा ताळवुं अने जीभ। सडासन तो गळुं अने जीभ। खाटलोमां खा तो गळुं अने जीभ। झांझर ताळवुं अने जीभ ने मोरसमां होठ मोरस। विद्यार्थी मित्रों आ शब्द तमे बोलजो अने तमे जाते अनुभव करजो कि क्या क्या अंगनो आपणे मोढानो क्या भागनो उपयोग करीए छीए। फटाकडामां होठ, थडमां दांत अने जीभ। प्रश्न नंबर 6 छे नीचेनो फकरो मोटेथी वाँचो अने वाँचती वखते तमने केटलो समय लाग्यो?
તે નોંધો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે તમારી ઝડપ પ્રમાણે પેરેગ્રાફનું વાંચન કરવાનું છે અને એના માટેનો કેટલો સમય લાગે છે અહીં નોંધવાનું છે। પ્રથમ વાંચન વખત કર્યો તો કેટલો સમય લાગ્યો કે 3 મિનિટ લાગી। બીજી વાર વાંચ્યું તો આપણે 2 મિનિટ અને 30 સેકન્ડમાં વાંચ્યું, ત્રીજીમાં 2 મિનિટ। એનો મતલબ એમ કે આપણે વાંચન વારંવાર કરીએ તો આપણે ઝડપથી વાંચી શકીએ છીએ। તો એનો સમય તમારે અહીંયા નોંધવાનો છે। મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો તમારે એ પેરેગ્રાફ વાંચવામાં કેટલો સમય લાગ્યો છે। એના પછી પ્રશ્ન નંબર 7 આપેલો છે, નીચેના વાક્યોને સુધારીને લખો। તો આજે મારી સ્કૂલમાં રજા હતી। આજે મારી સ્કૂલમાં રજા હતો નહીં, હતી। પપ્પા ઓફિસે જવા નીકળતી વખતે, તો ઓફિસે જવા નીકળતી વખતે પાઉચ સાથે લેવાનું ભૂલી ગઈ નહીં, લેવાનું ભૂલી ગયા। તો આ રીતના સુધારવાનું છે। મમ્મી ગુજરી ગઈ પછી પપ્પા જાતે રસોઈ બનાવતી નહીં, જાતે રસોઈ બનાવતા। આમ બોલતી વખતે મને પપ્પાનો ચહેરો ભલે દેખાય નહીં પણ કેવો હશે હું કલ્પી શકતી હતી। તો એ રીતે જે ભૂલ છે એ ભૂલને આપણે સુધારવાનું છે। મમ્મીને મેં ક્યાંય સુધી નિરખ્યા કર્યા, તો મમ્મીને મેં ક્યાંય સુધી નિરખ્યા કર્યો નહીં, કર્યા। તો એ શબ્દ સુધારવાનો છે। તો આ રીતે સુધારીને જવાબ લખવાનો છે। પ્રશ્ન નંબર 8માં છે, આપેલા શબ્દોનો ઉદાહરણ પ્રમાણે 2 વાક્યમાં પ્રયોગ કરો। તીર શબ્દ છે, તો નદીની તીરે ઋષિની કુટીર હતી, તીર એટલે કાંઠો। રાજા દશરથના તીરે શ્રવણના પ્રાણ ગયા। તો અહીંયા રસ શબ્દ, તો મને શેરડીનો રસ બહુ ભાવે છે, મને તેની વાતમાં જરા પણ રસ નથી। તો રસ શબ્દ આવે એવા 2 વાક્ય બનાવવાના છે। આગળ જોઈએ તો વાટ, હું ક્યારની તેની વાટ જોઉં છું। ઋષિએ જંગલની વાટ પકડી, વાટ એટલે રસ્તો, ભારે। તો તરબૂચ સફરજન કરતાં વજનમાં ભારે હોય છે, તો ભારે પવન સાથે વરસાદ આવ્યો। તો આ રીતે શબ્દ આવે તે રીતના વાક્ય બનાવવાના છે। હાર, મારી પાસે સોનાનો હાર છે, મેચમાં તેની હાર નિશ્ચિત હતી। તો શબ્દ એક જ છે પણ એનો અર્થ છે અલગ અલગ છે। પ્રશ્ન નંબર 9માં આપેલો છે, નીચેના ચિત્રને ધ્યાનથી જુઓ, ત્યારબાદ તેને વિશે 6-7 વાક્ય લખો। સરસ મજાનું બેંકનું ચિત્ર છે, એ બેંકના ચિત્રના આધારે તમારે જવાબ લખવાના છે। આપેલ ચિત્ર બેંકનું છે, અલગ અલગ વિભાગો આવેલા છે, કર્મચારીઓ પોતપોતાના વિભાગનું કામ કરી રહ્યા છે, ગ્રાહકો પોતપોતાના કામ માટે બેંકમાં આવેલ છે, અમુક લોકો કેશિયર પાસે ઊભા છે, અમુક લોકો એટીએમમાંથી પૈસા ઉપાડી રહ્યા છે, કેટલાક લોકો વેઇટિંગમાં બેઠા છે, બેંકમાં ખૂબ જ સારી વ્યવસ્થા જોવા મળે છે। તો આ રીતે લખી શકાય। 10મામાં પણ એવો છે, પેરેગ્રાફ વાંચવાનો છે અને વાંચન માટેનો શબ્દ કેટલો સમય લાગ્યો એ તમારે લખવાનો છે। એના આધારે પ્રશ્નના જવાબ પછી લખવાના છે। તો પ્રશ્નના જવાબનો અભ્યાસ તમે કરી લેજો। આપણા દેશમાં બીજા કયા કયા નામોથી ઓળખાય છે? તો દેશને આપણે ઇન્ડિયા કહીએ છીએ અને ભારત પણ કહીએ છીએ। ભારત નામ આપણને ક્યાંથી મળેલું છે? તો ઋગ્વેદમાંથી મળેલું છે। કયા વેદનો ઉલ્લેખ થયો છે? તો ઋગ્વેદનો ઉલ્લેખ કર્યો છે। ઈરાન અને ગ્રીસના લોકો કેટલા વર્ષ પૂર્વે આપણા દેશ સંપર્કમાં આવ્યા? તો 2500 વર્ષ પૂર્વે। આ ફકરામાં કયા કયા દેશોના નામ છે? ભારત, ઈરાન, ગ્રીસ જેવા દેશોના નામ છે। આ ફકરામાં ટોળું શબ્દનો સમાનાર્થી, ટોળું એટલે થાય સમૂહ, કોઈ વ્યક્તિનો જૂથ। તો આ રીતે સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું ધોરણ 6 વિષય ગુજરાતીનું પાઠ નંબર 5, જે આપણે અત્યારે એકમ કસોટીમાં પૂછાવાનો છે એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। આ તૈયારી કરી લેજો જેથી કરીને એકમ કસોટીમાં સંપૂર્ણ વધારેમાં વધારે માર્ક મળી શકે। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો જેથી કરીને ઓરિજિનલ વિડીયો તમને મળી શકે અને અભ્યાસ કરી શકો। આભાર, ધન્યવાદ।